ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا. دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، اور یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. جنت میرے نصیب کے اوروں کو بخش دے. جنت میرے نصیب کے اوروں کو بخش دے. قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا. قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا. لہرانے لگا ہند میں اسلام کا پرچم. لہرانے لگا ہند میں اسلام کا پرچم. بھارت میں آیا جس گھڑی بیکار رسول کا. بھارت میں آیا جس گھڑی بیکار رسول کا. اور دین رسول پاک بچانے کے واسطے، دین رسول پاک بچانے کے واسطے پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا. پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا. جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر. جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر پھر بھی بنا ہوا ہے کھلونا رسول کا. پھر بھی بنا ہوا ہے کھلونا رسول کا. آئیے بڑی ہی محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر کے پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بهم صلی علیہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑے ہی کم وقت میں میں آپ سے گھوسے گزار چند باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ابھی حضرت کا آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے. پوری محبتوں کے ساتھ بس میرے ساتھ 10 منٹ کے اندر اندر جڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. سارے جہان کے لیے. آپ سماعت کریں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے جہان کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. دنیا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اور یہاں تک کہ آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی زیادہ وسیع ہے کہ میرے محترم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کو تو اس سے فیض پہنچتا ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا نظریہ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس رحمت سے اپنے کو اپنے دشمن اسلام بھی فیض پاتے ہیں. پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ اب آپ کہیں گے ایسے دشمن اسلام کیسے پا سکتے ہیں؟ تو کہو کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے انہیں کھانا نہیں ملتا. کہو کہ پھر وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے انہیں کوئی
आसाइश नहीं पहुंचती, कहो कि फिर जो कलमा नहीं पढ़ते उन्हें जो है रात को नींद नहीं आती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ तक कि मैं आपको बताता चलूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजे जाते हैं। उस साल पूरे अरब के अंदर सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं और उस साल जो है जितने भी खेत खलियान सूखे हुए थे सारे हरे भरे हो गए। उस साल का आलम ये था मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप देखिए सूखे हुए पेड़ हरे हो जा रहे हैं। जिन चश्मों में पानी नहीं था उनमें पानी आ गया है। जिन माओं को दूध नहीं आता था उनके जो है चिकम में दूध आना शुरू हो गया है। जानवर जो दूध नहीं देते थे वो भी हरे भरे हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है, आप इस बात को इस तरीके से ज्यादा नजदीक से समझेंगे जब आप इस वाकया को करीब से सुन लेंगे, समझेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये हुक्म हुआ वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि ऐ महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब का डर सुना दो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे खानदान वाले हैं, उनको मेरे अज़ाब का डर सुना दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे सफा की पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं और तमाम कबीलों को जमा कर लेते हैं। सबाह की सदाएं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लगाते हैं तो तमाम कबीले वहां आकर के जमा हो जाते हैं। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम कबीलों वालों को इकट्ठा देखा तो फिर उनसे मुखातिब होकर खिताब किया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुमसे मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर छापा मारने के लिए आ रहा है, जो तुम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम मान लोगे? तो तमाम कबीले वालों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक देखा है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला है, तुमने कभी मुझसे मजाक नहीं किया है, तुमने कभी मुझसे ठट्ठा नहीं किया है। अगर ना भी आ रहा होगा अगर वो लश्कर ना भी आ रहा होगा चढ़ाई करने के लिए, तभी हम मान लेंगे कि आप सच बोल रहे हैं। तो मेरे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, फिर मान लो कि अल्लाह एक है और अगर तुम इसी तरीके से अपनी बुत परस्ती में आए रहे तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ पकड़ेगा जो बहुत सख्त है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात पर गौर करो। उस कबीलों में, उस लोगों में जो वहां पर जमा थे, उन लोगों में एक नाम था हुजूर के जो चचा लगते थे अबू लहब भी मौजूद है। अबू लहब मौजूद है। जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह का अज़ाब करीब है कि तुम्हें पकड़ ले, तो मेरे मोहतरम अबू लहब ने कहा कि क्या तुमने मुझे इसी बात के लिए बुलाया था? मोहम्मद तुम हिलाक हो जाओ माज़अल्लाह, और तुमने मुझे इस बात के लिए बुलाया था कि अल्लाह एक है। जो अपनी जबान से वो जुमले अदा करता है, लका मा दाऊदना इल्ला लिहाजा, कहता है कि मोहम्मद तुम हिलाक हो जाओ, और तुमने मुझे इस बात के लिए बुलाया था यहाँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अज़ाब से डरो। भला जिस चीज को हमने देखा ही नहीं उसकी बात कैसे मान ले? जिस चीज को हमने कभी नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, उसके अज़ाब को नहीं देखा, तो हम कैसे मान ले? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस लहजे में उसने पुकारा तो तमाम इस्लाम के दुश्मन हुए हैं। अबू जहल ने कितनी दुश्मनी निभाई, मरते मरते उसने कहा कि ऐ सरकार
کاٹنے والے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم چلے کسی سردار کا سر ہے۔ وہ مرتے وقت بھی اسلام کا دشمن بنا رہا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابو لہب کا دشمنی میں وہ مقام آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن میں فرما دی، تبت یدا ابی لہب۔ تم کہتے ہو کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اتنا زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کا نظریہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بیوی ام جمیل وہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں دشمنی ادا کر رہے ہیں، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے گزر رہے ہیں۔ جب کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بازار میں قصبے میں جب آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، جو تم خدا تمام خداؤں کی پوجا کرتے ہو پرستش کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، تو اس کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سے وہ کہتا جاتا کہ ان کی بات نہ مانو، یہ ساحر ہیں، اور لوگوں کو بھڑکاتا رہتا ہر وقت۔ اس کا یہ ایک مسئلہ تھا میرے محترم، اس نے مرتے مرتے دشمنی نبھائی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتداء حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو لہب کا انتقال ہوا، مر گیا وہ، جب وہ مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اسے دیکھتے ہیں، خواب میں اسے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے بڑی شدید تکلیف ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ کڑا عذاب ہے، میں جس عذاب کو نہیں مانتا تھا حالانکہ میں آج اسی میں ہوں۔ میرے محترم، وہ ایک بات کہتا ہے کہ میں بہت بڑے عذاب میں ہوں، لیکن جب ہی پیر کا دن آتا ہے تو میں نے صرف ایک اچھائی کی تھی پوری زندگی میں کہ میرے بھتیجے کا جب جنم ہوا تھا، میرا بھتیجا جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے اپنی لونڈی کو ایک انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا، تو جب بھی سوموار کا دن آتا ہے اس انگلی سے شہد اور دودھ مجھے میسر آتا ہے جسے میں شکر سے رو کے پیتا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے دشمن اسلام کو فائدہ ملے تو ہم تو آقا کے غلام ہے کہ نہیں؟ ہم آقا کے غلام ہیں تو میرے محترم، ہم آقا کے غلام ہیں تو ہمارے لیے غلامی والا کچھ معاملہ بھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہر اس شخص کے لیے ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مطلب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ شخص جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب خاموش ہو گئے، آپ کوئی انکار نہیں کرتا، یہی آپ سوچ رہے ہوں گے من میں کہ جنت جانے سے بڑا کوئی کون انکار کر سکتا ہے؟ جنت جانے سے کسی کو انکار ہے تو حدیث سماعت فرماؤ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے سوا کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان کے لیے کانوں میں صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ اور
नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर आप उठ करके मस्जिद नहीं गए तो आप बताओ आपने इनकार किया कि नहीं किया? आपको जाना चाहिए था मस्जिद, लेकिन आप जा रहे हैं खेतों की तरफ। आपको जाना चाहिए थी फर्मा बरदारी की तरफ। आप न वालिदैन की फर्मा बरदारी का जब मौका आए तो इंसान उसमें भी कंजूसी कर लेता है। जब नमाज पढ़ने का मौका है तो उसमें भी कंजूसी कर लेता है। जब सदका और ज़कात करने का मौका आता है तो उसमें भी कंजूसी कर लेता है। अगर मेरी बातें झूठ लगे तो मैं ये कहता हूँ कि अपने अपने गर्दनों में खुद उंगली अपनी नजरों को झुका करके देखें कि आपको अपनी गलतियां खुद नजर आ जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, हर उस शख्स के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए हैं, लेकिन जिसने खुद इनकार न किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाली शान है कि जिस मुसलमान से किसी को तकलीफ पहुंचे वो मुझसे नहीं है, यानी मुझसे नहीं है, मेरे रास्ते पे नहीं है, मेरे दीन पर नहीं है। वो आज से दूसरे मुसलमान को छोड़ो, उसका भाई राजी तो सच्ची बात है। मैं ये मुझे बहुत दुख होता है कि आज बहुत बड़े जलसे होते हैं, बहुत तकरीरें होती हैं, बहुत ज्यादा सारा कुछ हमने पढ़ लिख लिया है, कुरान और हदीस का अंबार लगा है आज, लेकिन हमारे अंदर से बुझ नहीं जा रहा, कीड़ा नहीं जा रहा और दूसरे की मोहब्बत तो हो ही नहीं पा रही। गलत कह रहा हूँ क्या? इस बात में आखिरी बात है, ये पैगाम के तौर पे आप सुन लें। बहुत दर्द होता है ये देखने के बाद जब सगे भाइयों में बोलचाल नहीं होता। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हमारे घरों में पर्दा की कोई अब नसीहत नहीं होती। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हमारे बड़ों के अंदर छोटों के लिए अदब शफ़क़त नहीं होती, जब हमारे छोटों के अंदर बड़ों के लिए अदब नहीं होता, जब हमारे मस्जिद और मदरसों के लिए लोगों के जेब से पैसे नहीं निकलते। बहुत दर्द होता है उस वक्त। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सोचना चाहिए कि जिस रसूल ने ये फरमा दिया कि जिसने किसी मुसलमान को परेशान किया वो मुझसे है ही नहीं, तो आप किस चक्कर में आप उलझे हुए हैं? अगर आप खुद के लिए आप मुसलमान बने रहें, अपने आप को समझाए रहें तो ये आपकी मर्जी है। नहीं तो अगर हकीकत पूछे तो आज ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाइए। भला उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा को खत लिख दिया हो और उनके सीने पर भाला मारा हो। मेरे मोहतरम, लेकिन वो हफ्ते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? हुजूर ने फरमाया कि माफ तो हो जाएगी, माफ हो जाएगी, कलमा पढ़ ले। वो कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तू कभी मेरे नजरों के सामने ना आना। मेरे मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सगे चचा के कातिल को माफ कर दिया। किस लिए? इस दीन के लिए, दीन की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए। आज छोटी छोटी गलतियों को वो सालों साल लंबा करते जाते हैं लोग। अरे फला ने कहा था, बस उसी से वो बढ़ती जाती है बात। भाई काहे किया ना हम हमारे हैं, न ये दुनिया हमारी है, न ये जान हमारी है। ये जान अल्लाह की है, दुनिया अल्लाह की है, हम भी अल्लाह के हैं। बड़ा नहीं है क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए, उसी की तरफ लौट जाना है। अगर हुजूर की मोहब्बत में सजाई गई इस महफिल से एक बात सिर्फ आप याद करके ले जाए कि हुजूर का जो तरीका था उसको अपनाएंगे। अपने जो भी खतावार है, जिससे तुम्हारी झड़प हुई है, जिससे लड़ाई हुई है, उसको हम हुजूर के लिए माफ कर देंगे और उससे हम बोलचाल करेंगे, उससे सलाम कर लेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यही आपके निजात का जरिया बनेगा। आपके रास्ते में कोई रुकावट है, कोई तकलीफ कोई चीज है, उसे आप हटा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में
تو یہی آپ کے نجات کے لیے سامان ہوگا. میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اگر آپ یہی سوچ کر کے آپ نمازوں کی پابندی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں یہ معاف ہوگا نہیں، اور آج ہی سے نمازوں کی شروعات کر دیں. چاہے آپ ایک ہی ٹائم سے شروع کریں تو حاضری تو لگا دیں، رجسٹر میں نام لکھوا دیں. بعد میں دھیرے دھیرے کر کے اللہ سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے. وقت قلیل کے مد نظر میں اپنی گفتگو یہی اختتام کرتا ہوں، اور بس اس پیغام کے ساتھ کہ آپ پوری محبتوں کے ساتھ میں نے جو کہا ہے